चंचल चीत न रही ठाए, चोरी मिर्ग अंगूरी खाए। पंडित ने बेनती की, महाराज जी गुरमुख ने अपने मन ते काबू कर लिया। महाराज कहते हाँ। किवें कीता? महाराज कहते शब्द की कमाई करके। फिर महाराज कहते संसार तो पार हो गया। फिर महाराज जिहड़े आम लोग आ वो क्यों नहीं? महाराज कहते उन्हें चकौगा ना केड़ा जी। चंचल चीत ना रही ठाए। चंचल, चंचल का अर्थ है भी चलाकियां करदा। चंचल का असल अर्थ पता किवें आ? मन करंट की तरह है। ये ग्रंथां ने भी मन्निया भी जिवें पिपल का पत्ता हौली 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 हिलदा ही रहिंदा, वो टिकदा नहीं गा। सप के मूँह दे विच उहदी जबान जी हिलदी रहिंदी आ। ये मैं पढ़िया सी दोहरा, पर दोहरा नहीं याद, अर्थ याद है। नहीं याद होंदे दोहरे, एवें कह दईए भी जिहड़े हो जाते आ कर लईदे, कई हुंदे आ भुल जाने। बुद्धि है तां ते आदक जिहड़े ये ना, ये चंचल चीत। पिपल का पत्ता हो गया, अग की दीवे की लाट हो गई, आकाश की बिजली हो गई, ये आदक जिहड़े आ करंट हो गया, ये चंचल है। चंचलता ही मन भी इदा चंचलता ही करता, चित्त टिकदा नहीं गा। रही ठाए ना रही ठाए, जानी एक थां ते नहीं टिकदा। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, जिवें मिर्ग आ ना चोरी अंगूरां नूं खांदा, इउं ही मन रूपी मिर्ग जिहड़ा चोरी मिर्ग अंगूरी खाए। नवें नवें भोग रूपी अंगूर जिहड़े आ, कदे मैं इत्थों आ खा ला, जानी विषय वकार भोगना, कदे क्रोध च, कदे काम च, कदे लोभ च, कदे निंदिया च, ये सारे अंगूर ही लगदे नूं मिठे आ पर जहर दी तरह। चरण कमल उर तारे चीत, चर जीवन चेतन नित नीत। फिर पंडितां ने बेनती की, महाराज उन्हां लोकां दे लई की उपदेश आ जब साडे प्रति जज आपां बेनती करिए। महाराज मन साडा भी चंचल आ, ये मन चंचल आ चतुराई किने ना पाया। महाराज मन साडा भी चंचल आ, कृपा करके दसो ये चंचलता ही करन वाला मन टिकेगा किवें? महाराज कहन लगे चरण कमल और धारे चीत। चरण कमल, कमल सरीखे चरण जिहड़े गुरु नानक दे आ, वो किहड़े आ भाई? शब्द ही आ। आपां नूं ते हुक्म ही यह आ जिहड़ा महाराज ने कहा दीदार खालसे दा, परचा शब्द दा, पूजा अकाल की। और हिरदे दे विच चीत चित्त, जिहड़ा हिरदे विच मन बुद्धि चित्त हंकार, इहनूं तुष्टा कहंदे आ। और चित्त की जिहड़ी वैल्यू आ ना, ये बहुत ज़्यादा। मैं इत्ते हुण लंमी व्याख्या ना करा, क्योंकि मन फुरने दिंदा, चीत चित्त जिहड़ा वो चित्त भी नहीं करदा, बुद्धि निश्चा करदी आ, हंकार कहंदा मैं कीता। पर चित्त की चितवनी जिहड़ी है ना, इहदी वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि हरेक काम आपां चितवनी दे राहीं करदे। एक कोई भी मन ने फुरना देता, वो तो फिर आप वार 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 चेते करी जाने, वो कर्म भी बन जाता, वो संस्कार भी बन जाते, ये लम्मा हो जाना। इउं महाराज कहते हिरदे विच चित्त विच धारण कर, चिर जीवन चेतन नित नीत। नित ही हर रोज ही जिहड़ा चेतन ब्रह्म है ना, चेतन व्यापक है, जिहदी सत्ता सारियां दे पिछे है, वो अचल है, चलन तो रहता, निर्वकार है, वकारां तो रहता, निर्वैर अवैर तो रहता, ਐਨ टिकिया होया परबत की तरह। चिर जीवन महाराज कहन लगे जीवन दे विच उहनूं याद कर, परमात्मा। फिर हौली हौली महाराज कहन लगे लिव लग जूगी। चिंतत ही दिसै सब कोय, चित है एक तही सुख होय। फिर पंडितां ने बेनती की, जां आपां बेनती करिए, महाराज जी चेते तो बहुत कुछ लोग करते हैं। महाराज कहते हाँ चेते तो बहुत कुछ करते हैं, पर जिमें जिमें चेते करी जाते हैं वखरा वखरा चेते करते हैं। खंड 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 कहते कई हिस्सों च, अखंड वरती नहीं, खंड खंड वरती है, कई भागों के विच है, कई हिस्सों के विच आ। भाग कह लवो, अंश कह लवो, हिस्से कह लवो, खंड खंड कह लवो, खिंडी हुई कह लवो वरती।
ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਧੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ, ਕਦੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖੰਡ ਖੰਡ ਬਿਰਤੀ, ਖੰਡੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਖੰਡੀ ਖੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਮਨ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੱਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਤ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਰਿ ਨਾਏ, ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਪਤ ਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਚਿੱਤ ਵਸੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰਿ ਨਾਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਪਤ ਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਤ, ਪਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁੱਲੈ ਇੱਕ ਗੰਢ, ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ ਹੰਡ। ਚੀਜੈ ਦੇਹ ਖੁੱਲੈ ਇੱਕ ਗੰਢ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਛੀਜਾ ਦੇਹ, ਦੇਹ ਪਾਠ ਬੋਲਣਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਹ, ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ। ਇੱਕ ਦੇਹ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਹਾਹਾ, ਦੇਹ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਛੀਜਾ ਦੇਹ, ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਗੰਢ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਦੇਖੋ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਛੀਜਾ ਦੇਹ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਗੰਢ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਿਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਖਰੀ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਪਰਾ ਤੇ ਪੈਸੰਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖੋ ਜਗ ਹੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੰਡ ਹੰਡਾ ਹੰਡਾ ਕੇ ਛੇਆ ਨਿਤ, ਨਿਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੰਦੇ ਹੰਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹੰਡਾ ਹੰਡਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਨਰ ਅਭਿਆਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਢੀ ਤੇ ਪਿਆ ਮੁਰਦਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ।
खत्म हो जाना। धूप छाव जे सम कर जान, बंधन काट मुक्त कर आण। महाराज जिहड़ी साडे अंदर गंढ तुसीं ये कही आ, महाराज कहंदे हाँ, एक ते प्राणा दी गंढ आ, एक महाराज कहंदे मुक्त हो जाओगे। ये किवें महाराज जी? हजूर कहन लगे धूप छाव जे सम कर जान। धूप का अर्थ दुख, छाव का अर्थ सुख। बंदा की कहता मैनू दुख ना मिले सुख ही मिले, दिन होवे रात होवे ही ना, ठंड होवे गर्मी होवे ही ना, ये नहीं होना। दिन तो रात आ, रात आ दिन, ये आने ही आने। दुख भी आवेगा सुख भी आवेगा, पर वरती इस तरह की गुरु साहब के चरणों च जिवें भाई भिखारी ने बनाई सीगी। पुत्त दी जन चढ़ रही है तो सत्तर भी बुन रहा, उत्थे की है? उत्थे एक अवस्था ही इदां दी बन गई। जो नर दुख में है, दुख नहीं मन है, सुख स्नेह हर भै नहीं जाके, कंचन माटी मन है। धूप छाव भाव दुख ते सुख नूं सम कर जाना, बराबर करके जाना। बंधन काट मुक्त घर आना। फिर महाराज कहते बंधन है ना, ये बंधन कट्टे जाणगे, मुक्त घर आना। मुक्त होकर अपने हिरदे रूपी घर दे विच टका हो जाऊगा। कुछ वखरा आनंद है, कुछ अलौकिक दृश्य, वो बारे बयान नहीं किया जाता। छाया छूछी जगत भुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना। महाराज कह लगे छाया, छाया का अर्थ छां, छूछी, छूछी का अर्थ खाली। आ जिन्ना जगत आ, जिन्नी माया ईश्वर के राही रचत हो रहा ना, ईश्वर का रचयिता ब्रह्म नहीं ये आता, डूंगी विचार। ब्रह्म जड़ा वो व्यापक है। जे कहांगे ब्रह्म है तो ब्रह्म ही है। चेतन सत्ता जिहड़ी आ, अधिष्ठान जड़ा हैगा, आसरा जड़ा हैगा, वो सारिਆਂ ਦਾ ब्रह्म ही है। ब्रह्म तो बिना कुछ नहीं हो रहा, पर वो ब्रह्म जड़ा व्यापक भी है। पर ब्रह्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आता जन्म मरण च आ गया, दुख च आ गया। ये तो ਇਹਦੀ माया च ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ सिस्टम। झूठी जी माया बस। सतोगुण माया, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। सतोगुण ईश्वर विच, रजो तमो साडे विच, जीव विच। तां करके सतोगुण माया करके ईश्वर सर्वज्ञ अंतरजामी आ, मुक्त है। ये वेदांतक विचार आ जानी है। छाया छूछी जी माया पाई है, छूछी खाली आ। जगत भुलाना, पर जगत जिहड़ा माया विच सब कुछ मन्नी खड़ा, भुलिया होया ना। लिखिया किरत धुरे परवाना। ये नहीं समझदा भी जो मेरे किरत कहते कर्म, कर्मां दे मुताबक जो लिखिया धुर तो वो मैनू प्रवान कर लेना चाहिए। गुरमुख प्यारे कर लेंदे आ, बंदा नहीं करता। बंदा कहता हाँ हाँ लांभा दिंदा, मैनू ये क्यों मिले? कुछ नहीं मिलता किसी दे करके, तेरे कर्म करके। याद रख, तेरे कर्म तेरे नाल है। कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, कोई नेड़े है कोई दूर है। छीजै जो बन जरूआ सिर काल, काया छीजै पही सुबाल। महाराज कहते छीजै जोबन, जोबन का अर्थ है जवानी। छीजै कहते खल नाश हो रही है हौली हौली। छीजै जोबन जरूआ सरकाल। देखो भगत कबीर जी का एक बचन मैं तुहाडे नाल साझा करदा। उन्होंने बचन लिखिया, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने कि दिन दिन अवध घटता है। मां कहती मेरा पुत्र अज 5 दिन का हो गया, सुख नाल महीने का हो गया, सुख नाल साल का हो गया, सुख नाल 2 सालों का, सुख नाल 5 का, सुख नाल 10 का, सुख नाल 20 का। आ जन्मदिन भी मनाने हैं, चलो मनाई चलो। गुरमुख गुरमुख नहीं जन्म दिन मनाउंदा। जिहड़ा सही गुरमुख आ, गुरमत विच प्रमाण नहीं मनदा इन्हां गल्लां। हुण इत्थे महाराज जी की कह रहे हैं? छीजै जोबन। भाई जिहड़ा ये जोबन आ ना, ये तो छीजै हौली हौली खत्म हो रहा। जरूआ, जरूआ कहते बड़ेपे नूं। सरकाल, अच्छा बड़ेपा जिहड़ा हैगा ना, महाराज कहते बदूड़ा आयो रे। चिट्टा केस भी सुनेहा लैके आउंदा भी हुण बड़ेपे वाले राह ते तुर पिया। ये काल का प्रतीक है बड़ेपा, क्योंकि काल आ गया बस। काया छीजै भई सुबाल। सुबाल कहते जिवें पानी जिहड़ा ना, पानी वो जाले वर्गा हो, जो पानी नूं जाला लग जाता है तो पानी खराब हो जाता। इसे तरह जो बड़ेपा आ जाता है, उस वेले बड़ेपा रूपी जाला
ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਨ ਥੱਕੈ ਮਨ ਦਹਿ ਸੁਧਾਵੈ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਪੈ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਏ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਏ। ਤਿੰਨ ਲੋਏ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਲੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਔਰ ਤਿਹੁ ਲੋਏ ਕਾਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪੈ ਆਪ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਤਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਹੈ ਰਾਖ, ਜਸ ਜਾਚੋ ਦੇਵੈ ਪਤ ਸਾਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਹੈ ਰਾਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜਸ ਜਾਚੋ ਦੇਵੈ ਪਤ ਸਾਖ। ਜਸ ਜਾਚੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ। ਦੇਵੈ ਪਤ ਸਾਖ, ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੱਤ ਤੇ ਸਾਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਗਦਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਵਾ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ, ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਕਿਦਣ? ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਧ ਭਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜਾਗੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਪਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਸ ਤੁਧ ਭਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸਮਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸਮਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੀਐ 20 21। 21 ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼।
भाई जय जयकार करो जिहड़ा जगत का ईश्वर स्वरूप है वह परमात्मा। फिर कह लगे गुरमत मिली है 20 21, एक जिहड़ा ईश मालक आ सारियां दा उहनूं गुरमुख प्यारा मिल गया। मिलिया किवें हुण दसो? गुरु की मत द्वारा। 20 21, 20 का अर्थ 20, हुण 20 का अर्थ मैं करदा। देखो 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, फिर मन बुद्धि चित्त ते हंकार, 4 ये हो गए, तो 5 कोश कर लवो, तो जां 5 प्राण कर लवो। 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे, 5 कोश, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त हंकार चिदा भास। इन्हां 20 नूं टप के फिर मैं 21 एक नूं पाया। बस यही तो यात्रा, होर यात्रा किहड़ी? यही यात्रा लंघनी औखी आ। जिस वेले लंघ गया 21 21वां जिहड़ा मैनूं मिल गया एक परमात्मा। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरै देखै परमाद। महाराज कह लगे पंडित जी कई लोग बिना गल तो ही बोली जाते हैं। महाराज वो कौन? कहते जिहड़े एवें झख बोलन क्या जग स्यो वाद, वो जग दे नाल की करते आ? वाद झगड़ा करते हैं। महाराज कहते उन्हों का किया होया झगड़ा जिहड़ा हैगा बोलिया होया वो भी व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। झूर मरै देखै परमाद। हजूर कहते असीं देखिया भाई झूर मरै, चुर चुर मरदे आ, झूरदे आ। आवागमन के चक्कर विच की होना भाई? झुरना ही आ। मता तुसीं एक गल मैं बेनती करा, मता सोचो भी आ जिहड़े संसार के पदार्थ आ उन्हां दे विच आपां संसार दृष्टमान उहदे विच आपां सुख ले लवांगे ना। झुरदे ही आए हैं। मैं दलील वजों कह दिना, निक्का जिहा बच्चा सी खिडौणे नूं झुरदा सी, खिडौणा मिल गया, वड्डा खिडौणा चाहिदा, थोड़ा जिहा समा सुख दिता वो तो झुरन लग गया, होर वड्डा चाहिदा सुख दिता फिर झुरन लग गया, फिर खाण नूं पदार्थ चाहिए मिलिया झुरन लग गया, नहीं ये भी नहीं, फिर उस तो बाद कोई होर पदार्थ मिलिया फिर झुरन लग गया, ये भी नहीं चाहिए। थोड़ा जिहा वड्डा होया मापिया ने साइकिल लैके दिता वो तो मन अक गया झुरन लग गया, स्कूटर लै दिता वो तो मन अक गया झुरन लग गया, बुलट मोटरसाइकिल लैता वो तो मन अक गया झुरन लग गया, गड्डी लै दी वो तो मन अक गया झुरन लग गया, ब्याह कर दिता मन अक गया झुरन लग गया, बच्चे हो गए हुण ये लहू पींदे झुरन लग गया। झुरी जांदा भाई बंदा। दसो थोड़ी जी बुद्धि नूं थोड़ा जिहा ना विस्तार सहित लैके सोचो भी कोई पदार्थ है संसार का जो तो बंदा ना झुरिया होवे। सब तो ज्यादा आनंद कहते ग्रंथां ने मन्निया भी हंकार की पदवी विच आ ते जां सब तो ज्यादा मैं संसारक दृष्टि च कहा, वैसे तो परम आनंद महाराज की बंदगी च उहदे विच आ जदों उहदा रूप हो गया, पर संसार के पदार्थों के लाइए साहब भी हंकार ते जां काम। हुण काम जिहड़े मैं एक दलील वजों दसदा, जिहड़े VIP बाहले तगड़े लोग आ जिवें राजे लोग आ किते थोड़ा भोगदे आ, की सुख मिलदा उन्हां नूं? फिर नशे करन लग पैंदे, की सुख मिलदा? नहीं। फिर झुरदे आ, फिर कहंदे यार नहीं। फिर हंकार दे विच आके कित्थों तक हंकार पहुंच गया सी हरनाकश दा, जले हरनाकश थले हरनाकश, झुरदा ही रहा भी हाय हाय। गल तो इत्थे ही जले हरनाकश थले हरनाकश करा के किहड़ा नूं शांति आ गई? झुरना ही आ। महाराज इत्थे ही दस रहे ने, गुरु साहब कहंदे भाई झूर मरै देखै प्रमाद, हजूर कहंदे देखे असीं प्रमाद, हंकार दे सहित होके भी लोग झुर झुर मरे जिवें हरनाकश। हरनाकश नूं कोई कमी नहीं सी किसी तरह की। मैं दलील वजों दसदा, ना माया की कमी सी, ना धन की कमी सी, ना दौलत की, ना पदार्थां की, ना उन्हां समयां दे वहीकलां की, उन्हां समयां दीयां राणियां की कोई कमी नहीं सी। रावण नूं किहड़ा कोई कमी सी, पर अखीर भी झुरिया ही आ, वो हंकार च झुर गया। नाम तो बिना तो मर्द कहते झुरना ही पैना, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, जिथे मर्जी पहुंच जाओ। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले भय आस निरासा। जन्म मुए जिहड़े जन्म, जन्म का अर्थ है भी जिंदगी रहिंदे आ, जीवन रहिंदे आ, शरीर रहिंदे आ, मूए मर गए जिन्होंने अपने मन नूं मार लिया, हंकार नूं मार लिया, बुद्धि नूं मार लिया, चित्त नूं मार लिया, मर गए बस शांत हो गए। नहीं जीवन आसा, हुण जीवन की आस ही नहीं रह गई कोई। क्या बात है।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੈ ਨਾ ਰਾਸਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਆਖੇ ਜੀਵੇ ਆਸਾ, ਬਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂ। ਮਰੈ ਨਰਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇ ਜੀਵੈ ਆਸਾ ਮਰੈ ਨਰਾਸਾ। ਆਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਰੈ ਨਰਾਸਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੂਝੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁਣੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਰ ਆਸਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਆਸਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਮਰ ਗਈ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ। ਆਏ ਚਲੇ ਪਏ ਆਸ ਨਰਾਸਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਚਲੇ ਪਏ ਆਸ ਨਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਆਏ ਚਲੇ ਪਏ ਆਸ ਨਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਸ ਨਰਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਸ ਤੋਂ ਨਰਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਆਏ ਚਲੇ ਪਏ ਆਸ ਨਰਾਸਾ, ਆਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਹੋ ਗਈ? ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਚਲੇ, ਆਏ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਏ ਚਲੇ ਭਈ ਆਸ ਨਰਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਬਾਰੀ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ। ਝੋਰ ਝੋਰ ਚੱਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਨਾ ਚੰਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਰ ਝੋਰ ਚੱਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਓਹੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਰਲ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਰਬੂਜਾ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਿਦਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਰ ਝੁਰ ਚੱਖ ਮਾਟੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਝੁਰਦਾ ਝੁਰਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਨਾ ਚੰਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਚੰਪੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਚੁੰਬੜੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਈ ਨਵ ਨਿਧ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਵਨਿਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੇਵੈ, ਆਪੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਆਨੋ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਯਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਇੱਕ ngੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯਈਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਣੀ, ਆਣੀ, ਜਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ। ਯਈਆਂ, ਯਾਨੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ngੰਗਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਯਈਆਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਯਈਆਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ngੰਗਾ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਯਾਨੋ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ। ਯਈਏ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੋ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਸਤ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ, ਅਪਰੋਕਸ਼ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਸਤ ਬੋਲੋ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਗਿਆਨ ਪੜੋ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੁੱਝੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਫੇਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਵੇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੁੱਝੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਲਵੇਂਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਆਪੇ ਸੂਝੈ। ਆਪੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਂਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੂਝੈ। ਤੂੰ ਸੂਝੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ, ਨਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ। ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਵੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਟੋਟ, ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਖੋਟ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਟੋਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲਬਾ ਲਬ, ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਤਨ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਲਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਗਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਟੋਟ, ਫਿਰ ਟੋਟ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਖੋਟ। ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਲਾਲ ਲੱਭਿਆ, ਮੋਤੀ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਅਟੋਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਾਂ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸਮਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵੋ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੋ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਟੂਟੈ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੁਲ ਹੈ ਸਹੀ, ਟੂਟੈ ਬਾਹਾ ਦੋਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ।
ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਟੂਟਾ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਹੈ ਸਹੀ। ਨੇਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੀ, ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹੋ ਟੁੱਟੋ, ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਟੁੱਟਾ ਨੇਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਟੂਟਾ ਨੇਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਹੈ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੇਹੋ ਪਿਆਰ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਤਮਾ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੁੱਟੇ ਬਾਹ ਦੋਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ। ਗਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹ, ਬਾਹ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਫੜ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਟੁੱਟਣੀ ਆ। ਟੁੱਟੇ ਬਾਹ ਦੋਹੂ ਦਿਸ ਗਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨੋਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਝ ਬੋਲ, ਬੁਰ ਬੋਲ ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਮਾਹੀ, ਯਾਨੀ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ, ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਆ ਨਾ, ਖੋਟੀ ਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਛਾਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਢੋਲ। ਕਿਹਨੇ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਛੱਡਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਬੁਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲ, ਵਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਬੋਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਬੋਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬੋਲ, ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਰੂਪੀ ਬੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੁਰਮਤ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਾ ਭੱਜ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੂਟੈ ਗੰਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਟੂਟੈ ਗੰਠ, ਗੰਠ ਦਾ ਅਰਥ ਗੰਢ, ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨੋ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਅਗਿਆਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੰਢ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਹਾ ਸਾਚ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟਾ, ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਲਾਹਾ ਸਾਚ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟਾ। ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ। ਮੋਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਟਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਠਾਕੋ ਮਣੂਆ ਰਾਖੋ ਠਾਏ, ਠਹਿਕ ਮੂਈ ਅਵਗਨ ਪਛਤਾਏ। ਠਾਕੋ ਮਣੂਆ ਰਾਖੋ ਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਠਾਕੋ ਮਣੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਣੂਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਕੋ ਰੋਕ ਲੋ।
रोकना पैना। रखो ठाए, रोक के रखो। मन रुकेगा फिर जाके परमात्मा का आनंद आवेगा। ये रोकना नाम नहीं आ, पहला नहीं। कई कहते मन तो टिकता नहीं, बंदगी किवें करिए। मैं कहना होना जी दवाई जो तुसीं लैण जाने डॉक्टर कोले, दवाई तो बिना आराम आ जाता। वैद कोले गए दवाई लैण जाओगे, पहले दवाई लवोगे, परहेज रखोगे, फिर आराम आवेगा। नाम ही नहीं जपिया, बंदगी सेवा ही नहीं की, मन सवाह टिकना। आखे जे मन टिक गया तो फिर आखे नाम जपांगे, फिर की लोड़ है। इनू टकाउण दे लई ते नाम रूपी दवाई है, सेवा रूपी दवाई है, शुभ गुणा रूपी दवाई है। इनू टकाउण दे लई ते फिर की फायदा? फिर तो टिक ही गया, टकाए तो हुण की करना? ठहक मूई अवगन पुछताए। ठहक मूई का अर्थ है गुरमुख प्यारिओ भी जिहड़ी यह सृष्टि है ना, ठहक मूई, ये चंचलता दे सहित आपस विच ठहक मूई सृष्टि दे लोक खत्म हो रहे हैं। तृष्णा दे सहित अवगन पुछताए और अवगुणा दे सहित खत्म हो रहे हैं। ठाकुर एक सुभाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार। ठाकुर अपना पति एक ही है, सुबाई नार जीव रूपी स्त्रियां बहुत है। बहुते वेश करे कूड़ियार। हुण भेस भी बड़े कीते जीव रूपी स्त्रियां ने। कुड़ियार, कुड़ियार का अर्थ झूठे, झूठे भेख थोड़े कीते जीव रूपी स्त्रियां। झूठे भेख किहड़े आ? उही कर्मकांडा रूपी वर्त भी रखने, फिर मड़िया मसाणियां ते जाना, कबरां ते जाना, फिर कदे इधर उधर जाना, देवी देवत्यां दे जाके वो भी करना। ये महाराज कह रहे आ, हजूर कह लगे बहुते वेश करे कुड़ियार। जीव रूपी स्त्री ने बाहले वेश कर ले, भेख वाले बना ले, तां पति परमेश्वर नूं चंगी नहीं लगी। पर घर जाती ठाक रहाई, महल बुलाई ठाक ना पाई। पर घर जाती ठाक रहाई। पर घर का अर्थ पराए घर दे विच जांदी हुई जिहड़ी जीव रूपी स्त्री है ना, वो कदे भी टिक नहीं सकती। पर घर पराए घर दे विच, हुण इत्थे पर घर दा की आ? उही अर्थ आउंदे भी कर्म कांडा रूपी घरां दे विच जाना, कदे उत्थे जाके सिर झुकाता, कदे इत्थे झुकाता, फिर मन नहीं टिकना। महल बुलाई ठाक ना पाई। जदों परमात्मा ने किरपा कर दित्ती, अपने महल बुलाई हिरदे रूपी घर दे विच बुला लिया, फिर भाई जिहड़ा मन दौड़दा सी ना, ओह रुक गया, दौड़नों रुक गया। शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी। शब्द दे नाल सवारी गई जीव रूपी स्त्री, फिर वो परमात्मा नूं प्यारी लगी। साई, इनू साई नहीं बोलना, साई कहना। साई सुहागन ठाकुर धारी। फिर वो परमात्मा ने जीव रूपी स्त्री नूं सुहागन बना के धारी जानी प्रवान कर लिया भी तू हुण मेरी होगी। परमात्मा ने डोलत डोलत है सखी, फाटे चीर सिगार। डहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिंठी डार। बड़े प्यारे बचन महाराज कहन लगे, पंडित जी जिहड़ी जीव रूपी स्त्री है ना, ये दुहागन बनी फिरदी है, सुहागन नहीं बनती। जे सुहागन पति नूं प्यारी हो जाती है, दुहागन नहीं हुंदी। इस तरह जीव रूपी दुहागन जिहड़ी स्त्री आ, डोलत डोलत हे सखी, हे सखीओ, ये डोलदी फिरदी है। क्यों डोलदी है जी? उहदे पिछे कारण की आ? फाटे चीर सिगार, चीर कहंदे कपड़े, सिगार कहंदे श्रृंगार कीता जिहड़ा इहने फाटे फटिया होया। ये समझाउण लई देखो महाराज किन्ने प्यारे बचन। फाटे चीर सिगार, जिहड़ा इहने कर्मकांडा रूपी श्रृंगार कर लिया ना, विकारा रूपी श्रृंगार कर लिया, क्रोध रूपी श्रृंगार कर लिया, हंकार रूपी श्रृंगार कर लिया, निंदा रूपी श्रृंगार कर लिया, ये विकारा रूपी श्रृंगार है। ये विकारा रूपी श्रृंगार ने इहदे हिरदे रूपी कपड़े नूं बिल्कुल पाड़ के रखता, पाट गया ना। डहपन तन सुख नहीं, जिहड़ी डहपन स्त्री है ना, डहपन का अर्थ है भी जिहड़ी तृष्णा दे विच सड़दी है, उहदे तन नूं कदे सुख नहीं। क्यों? क्योंकि बिन डर बिंठी डार,
बड़े प्यारे बचन। बिन डर, वाहिगुरु के डर तो बिना बिंठी, बिंठी का अर्थ नाश हो रही है। डार, आ देखो डारां दियां डारां जीव रूपी इस्त्रियां नाश हो रही हैं। आ सारे जीव जंतु आप सारे जिन्ने ही आ, क्योंकि आपां नूं पति परमेश्वर का डर नहीं, बिन डर ਉਹਦਾ डर नहीं गा। ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ रूपी ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ रूपी ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਹਾਪਣ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਂਠੀ ਡਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਪਮੂਈ ਘਰ ਆਪਣੇ ਡੀਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ, ਡਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਪਮੂਈ ਘਰ ਆਪਣੇ, डर भमूई भाई, डर भमूई घर अपने अपने हृदय रूपी घर दे विच आके अपने पति दे, परमेश्वर रूपी पति दे डर तो। परमेश्वर ने सानू कहा ही है भाई विकारां तो डर, डर गई। डिठी कंत सुजान, जिहड़ा सुजान मेरा कंत पति परमेश्वर है ना, उहनूं तक लिया। डिठी का अर्थ तक लिया। फिर कहते डर राखिया गुर अपने, अपने गुरु का डर भी रखिया। हुण सानू डर नहीं ना, गुरु गोबिंद सिंह कलंगीधर पातशाह का डर नहीं, गुरु नानक की बाणी का डर नहीं। इसे करके जीव रूपी इस्त्री डहापण सड़ रही है विकारां दे विच। हुण सुहागण जिहड़ी हो गई पति परमेश्वर दी, वो पर पति का डर रखदी है। ये पति ते पत्नी की दलील दे के महाराज समझा रहे हैं। हुण पति का डर रखदी है भी ना भाई, हुण पति परमेश्वर आ, मेरा गुरु पति है, मेरे गुरु ने कहा भी आ काम नहीं करना, आ माड़ा आ चंगा। इनू विहित कर्म कहते ग्रंथां मुताबक शुभ कर्म करन लग पिया। फिर की होया, महाराज कहन लगे जिस वेले डर गया, डर राखिया गुर अपने निरभउ नाम वखाण। गुरु की मर्यादा विच प्रपक्ष होके गुरु ने जो कहा उहदे बचनां ते पहरा देन लग गया, जीवन नूं सुधारन लग गया। निरभउ भौ तो रहत नाम नूं वखाण अपने मुख तो कहन लग गया। डूगर वास तिखा कहानी जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर। डूगर वास, डूगर कहते आ पर्बत नूं, वास कहते आ वासा। तिखा कहानी प्यास बहुत ज्यादा लगी है। डूगर वास आपां सोचते हैं परमात्मा किसी पर्बत के उपर बहुत दूर है, ते तिखा कहानी मन में प्यास बड़ी लगी है परमात्मा के दर्शन की। जब देखा नहीं दूर, जो किसी ने दसिया कहते नहीं भाई पहला तो मैं समझदा रहा, हुण आपां समझदे हां परमात्मा बड़ा दूर है। डूगर वास भी किसी पर्बत के उपर, जां कहने बहुत दूर है, कोई कहता 7वें आकाश विच है, कोई कहता किते है, कोई कहता किते है। नहीं भाई, परमात्मा तेरे हृदय च ही है, किते दूर नहीं। डूगर वास तिखा कहानी बड़ी फिर प्यास लगी भी इन्नी दूर लभांगे किवें। किसी गुरमुख प्यारे ने दसिया कहता ना भाई गुरु कोले जा। फिर गुरु दसदा तेरे अंदर ही है, जह देखा नहीं दूर। वाहिगुरु जब देखा नहीं दूर, जो देखिया भी है मैं तो भुलेखे च सी, ये तो नेड़े ही है। तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर। इनू भरपूर करना, भूर नहीं कहना, पप्पे नूं लैंकड़े आ, भरपूर। क्योंकि भब्बे ते बब्बे की आवाज थोड़ी जी मिक्स, भब्बा ते बब्बा ये आपस में रलते हैं ना, पप्पा ते भब्बा इन्हां दी आवाज भी बुल्लां नाल जिहड़े अखर बोले जाते हैं, नन्ना ते नाहना ये भी रलते हैं। ये थोड़े जे बोलण दे लई थोड़े जे इत्थे कही जाते हैं भरपूर नहीं। तिखा नवारी शब्द मन, जो शब्द मन विच वस गया पर जी तृष्णा रूपी प्यास सी ना, वो नवारी दूक हो गई। अमृत पिया, जन्म मरण तो रत करने वाला अमृत पी लिया, भरपूर ऐन में लबा लब भर गया। देह देह आखै सब कोई, जय भावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी तिखा नवारै सोय। महाराज कहते भाई सारी कहते आ पंडित जी देह देह आख्या सब कोई, सारी कहते मैनू नाम मिल जे, मैनू सत संतोख मिल जे, मैनू दया मिल जे, मैनू धर्म मिल जे, जय भावै तै दे। या सारी कहते महाराज मैनू तेरे दर्शन हो जा। ना, पहला उन्होंने भा जीए, उन्होंने चंगे लग जीए, फिर दर्शन भी हो जाएंगे। फिर महाराज जी कितने
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਦੇਵਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਵਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਤਿਖਾ ਨਵਾਰੈ ਸੋਏ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਖਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਿਖਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਰੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 30 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।